بعد کریسنٹ اسکول کی اس عالیشان عمارت کو دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی اور ایک سکون اور ایک قلبی سکون بھی ملا. اور پھر ابھی یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے یہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی میں ان کے پروموشن کے لیے اسکول نے کس طرح کے کارنامے انجام دیے. میں سب سے پہلے ان تمام اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے نیشنل گیمز میں حصہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی. میں خاص طور سے مبارکباد دوں گا ہماری ان بیٹیوں کو جنہوں نے کھوکھو چیمپئن شپ میں بڑا مقام حاصل کیا. انہوں نے چیمپئن شپ جیتی، کراٹے میں حصہ لیا، بیڈمنٹن میں، اور ابھی ان کے کوچ اور فزیکل ایڈوائزر یہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی ٹیچر یہ بتا رہے تھے کہ کیسے کووڈ کے بعد بھی ان بچوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ان سپورٹس کمپٹیشن میں حصہ لے کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ کریسنٹ اسکول کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور اس کا نام روشن کیا. تو میں آپ کے فزیکل انسٹرکٹر کو اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے ان کمپٹیشن میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی اتنی بڑی بلڈنگ دیکھ کر، اور پھر جس پرآشوب دور میں آپ ذمہ داروں نے اسکول کا آغاز کیا وہ خود قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے اس دور میں اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے اور ان کو اچھا مستقبل دینا ہے، ان کو ایک بہترین انسان بنانا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جنہوں نے اسکول کو نہ صرف کھڑا کیا بلکہ اس کو کامیابی سے چلا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لانا اور پھر اس کو کامیابی سے چلانا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں تو یہ بات میری آپ کو جذباتی نظر آئے گی، مگر اسکول کی ایک ایک عمارت کی اینٹ میں ان تمام ذمہ داروں کے آنسواں شامل ہوں گے، ان کی تکالیف شامل ہوں گی جنہوں نے مصائب اور مشکلات کا سفر طے کر کے اس عالیشان بلڈنگ کو قائم کیا. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین کام کیا ہے کہ یہاں کے پڑھنے والے بچے اور بچیاں جو 2 شفٹ میں اسکول چلتا ہے، میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمارت کو اور اس عمارت کو بنانے والوں کو اللہ ان کی دین دنیا میں اللہ ان کو ترقی دے، اور اللہ ان کے مصائب اور مشکلات میں اللہ ان میں آسانی پیدا کرے. اور یہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آتے رہیں گے، اللہ ان کو نہ صرف گجرات اور بھارت کا بلکہ مسلمانوں کا اللہ مستقبل ان سے جوڑ دے تاکہ وہ ناانصافیوں کے خلاف حقوق کی لڑائی میں اپنا رول ادا کر سکیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کو اگر سپر پاور بننا ہے تو ہر کسی ایک عمارت کا ایک بنیاد ہوتی ہے جس کو ہم فاؤنڈیشن سٹون کہتے ہیں. تو ہمارے ملک کا فاؤنڈیشن سٹون تعلیم ہے، اور اگر ہم تعلیم کے زیور سے کسی کو بھی آراستہ کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گجرات ہو یا ہمارا وطن عزیز بھارت ہو، یہاں پر جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلیم کو حاصل نہیں کرنا. لوگ یہ کہتے ہیں، تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہونا نہیں چاہتا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے.
मुसलमान अपने औलाद को तालीम के जेवर से आरास्ता कराना चाहता है, मगर जो चीज़ उसके माँ बाप को अपने औलाद को तालीम से महरूम करती है वो उसकी जहालत नहीं है, वो जो चीज़ उसको उस रास्ते पर ले जाने से रोकती है उसके पास पैसे नहीं होते अपनी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। इसका बाज़ाब्ता एक एम्पिरिकल एविडेंस है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भारत सरकार की कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि मुसलमान बच्चे अगर तालीम से दूर हैं या स्कूल के बाहर हैं या ड्रॉप आउट रेट उनका बढ़ के है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास फाइनेंशियल वेरविताल नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्रिसेंट हाई स्कूल ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों को जो यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं वो एक बेहतरीन और ताकतवर इंसान बनकर निकलेंगे। और गुजरात में आप जानते हैं कि 75% तो एनरोलमेंट होता है मुसलमानों का, मगर सिर्फ 26% मुसलमान मैट्रिकुलेशन तक पहुंचते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है कि हम 26 की जगह इसको 50 करें। और फिर जब हम मैट्रिकुलेशन मुकम्मल करेंगे तो तभी तो जाकर हम हायर एजुकेशन में अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकेंगे। इसीलिए जब 75% एनरोलमेंट होता है तो सिर्फ 26% मैट्रिकुलेशन को मुकम्मल करते हैं और हायर एजुकेशन को पहुंचे अब तक मुसलमान सिर्फ 2.85% होता है। तो इसलिए इस तरह के तालीमी इदारों की कदर करना, इनके जिम्मेदारों की हौसला अफजाई करना, इन जिम्मेदारों की मदद करना, मैं समझता हूँ ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आज हम तालीम से अपने आप को दूर रखेंगे तो याद रखिए फिर हम अपने हिस्सेदारी की लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर मुस्तकबिल के चैलेंजेस का हमको मुकाबला करना है, मुस्तकबिल की जंगों को हम उसमें कामयाबी हासिल करना है, मुस्तकबिल अगर हम ये चाहते हैं कि हमने अपनी जवानी में वो करबनाक नज़ारे हमने देखे वो हमारे बच्चे उन नज़ारों को ना देखें, तो मैं आप तमाम से दरमंदाना अपील कर रहा हूँ कि अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाइए और तालीम के साथ साथ उनको अच्छा इंसान बनाइए। स्कूल में बच्चे तो तालीम तो हासिल करेंगे, मगर सबसे बड़ा स्कूल होता है उस बच्चे का घर। अगर उस घर में माँ बाप उसको अच्छे बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत सिखाएंगे, अदब कायदा उसको सिखाएंगे, तो सबसे बड़ी स्कूल जो होता है वो औलाद के लिए उसका घर होता है। और उस घर में सबसे बड़े टीचर जो होते हैं उसके माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों के सामने उनको अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि ये बुराई है, ये गुनाह है, इससे दूर रहना है, तो औलाद अपने माँ बाप को देखकर बहुत सी चीज़ सीखती है। अगर औलाद अपने माँ बाप को देखेगी कि वालिद और वालदा अखबार भी पढ़ रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, तो औलाद में भी एक सबकॉन्शियस तरीके से उन तमाम आदतें उनमें पैदा हो जाती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने बचपने में जो आज आप उस उम्र में बैठे हैं, मैंने उसी उम्र में अपने घर में अपने वालिद को, मरहूम वालिद को अखबार पढ़ते देखा। मैंने उस आपकी उम्र में अपने मरहूम वालिद को किताबें पढ़ते देखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र शायद 12 या 13 साल की थी, तो मेरे वालिद एक किताब पढ़ रहे थे शेख अब्दुल्ला मरहूम की, उसका नाम था आतिश चिनार। तो मैं अपने वालिद जो किताब पढ़ रहे थे तो मैंने वालिद के पढ़ने के बाद उस किताब को पढ़ना शुरू किया, थोड़ी बहुत उसको मुकम्मल किया। मगर बता ये रहा हूँ कि सबसे बड़ी इल्म गाह अगर कोई होती है बच्चों के लिए तो उनका घर होता है, उसके बाद स्कूल होता है। मगर मैं फिर से आप तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ कर सकता हूँ और दुआ ज़रूर करूँगा। और माशाअल्लाह से हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष जनाब साबिर भाई साहब आपके इस नेक काम में वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, तो अल्लाह आपके स्कूल को और तरक्की दे, ये सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रहे। हम नहीं रहेंगे, जिम्मेदार नहीं रहेंगे, मगर ये इमारतें रहेंगी। ये इमारतें इस बात का सबूत है कि इनको बनाने वाले
اپنی قوم سے، ان بچوں کے مستقبل سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں آپ تمام کو پھر سے مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.